Number 2, interpolation. New chapter. Interpolation, new chapter. So last day one guy has asked me how a differential equation, partial differential equation, can be transferred into simultaneous algebraic equation. I have given the answer, but it requires lot of attention. It requires lot of attention because ultimately that is the thing that you have to be concerned. If you think you should remember, say the same problem, that is, it is a pipe flow. So this was my wall. This was my axis X direction. This was my R direction, R theta Z. Or maybe you can say it is Z. R theta Z coordinate. Since symmetric, so del theta of any term is 0. Therefore, it becomes just like a xy. Now I have a few points. How many points? So in this direction, number of points is n equal to 4 plus 1. That is 5. And in this direction, n equal to 3 plus 1. So number of points m into n equal to 20. Now what I am doing, whatever may be the partial differential equation, I have dy dx equal to limit delta x tends to 0 yx plus delta x minus yx divided by delta x. This is dy dx from the very first principle of calculus. But in finite difference form, I will simply ignore this one. So my dy dx, this comes delta y delta x, is nothing but yx plus delta x minus yx divided by delta x, which I can write y, say this is ij, this is ij. I can write y I plus 1 comma j minus y ij divided by x I plus 1 j minus x ij. Is it clear to everybody? Yes, sir. And then what I do in the this I have done for this point.
So this is a general algorithm. My I will be going from 1 to here not 1 exactly, it will be 2. Here not 1 exactly, it will be 2 to 4. That is 2 to m minus 1 basically. And j will be gone from 2 to 3. Because those are the one are the boundary condition and last one is the boundary condition. So this is basically 12 equations will be coming, 12 for delta dy dx, and in this way I will break all the component of the partial differential equation. So for example, say the j dx equation of Navier-Stokes, which is in steady form u del x plus v del u del y equal to minus 1 by rho del v del x plus mu by rho del square u del x square plus del square u del y square. That is the equation, and I will break all these terms by using this formula. Anyone. And for del square u del square, there is also formula. I will use this. So what I will be getting u. Here y is u and delta x delta y. So the velocity and the geometry will be coming there, and that will be an algebraic simultaneous algebraic equation. And in this way, for all these values I will get the simultaneous algebraic equation. Now as I told you, usually what we do, ij, this is the point ij, this is the point ij. শুনতে পাচ্ছ তো সবাই? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। This is the point. খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কেউ বলবে না এগুলো, কিন্তু ওই আমেরিকা বা ইউরোপে পড়তে যাবে যখন, তখন আবার এগুলোকে নিজেই শিখতে হবে। ভালো করে দেখো, হলো পার্ট অফ সিএফডি। এমনকি টিসিএস বা আইটি ফার্মে গেলেও মেকানিক্যাল হিসাবে এগুলোই করতে হবে। দেখো এখানে আমি 4টে পয়েন্ট নিলাম, 4টে পয়েন্টের মধ্যে আমি একটা আগের আর্লিয়ার ম্যাপ বলা থাকে, দিস ইজ পি প্রেজেন্ট পয়েন্ট, দিস ইজ ইস্ট অফ দি প্রেজেন্ট পয়েন্ট, দিস ইজ ওয়েস্ট অফ দি প্রেজেন্ট পয়েন্ট, this is north of the present point, this is south of the present point. So P is the present point, E is the east point, W is the west point, N is the north point, S is the south point. And they are those equations which I have written just now a few minutes below. Then that comes basically AP into UP plus A E into U E plus A W U W plus A naught U naught plus A south U south. এই ফর্মেই আসবে, এর বাইরে কোনো কিছু আসবে না। রাইট হ্যান্ড সাইড, ঠিক আছে, রাইট হ্যান্ড সাইড। যদি আমি নাও ইউপি, যদি আমি এই পোর্শন
এই পোর্শন এইটাকে এই রাইট হ্যান্ড সাইডের সঙ্গে যোগ করে দিই, তাহলে আমার আসছে AW UW প্লাস AP UP প্লাস AE UE equal to new RHS. Say RHS 1. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. না বুঝলে বলবে, বুঝতে পেরেছো? Hello guys. So basically এটা হলো P কোনটা IJ। এবার আমি যদি সব কটা পয়েন্টের জন্য করি তাহলে এইটা কিন্তু বেসিক্যালি একটা ট্রাই ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হবে, যার এই দিকটা 0 এই দিকটা 0 equal to right hand side. It is called TDMA, tri-diagonal matrix analysis. Very একদম latest হ্যাঁ, latest numerical solution methodology. আমরা TDMA তে এক্ষুনি যাচ্ছি না, কিন্তু ওইটার মতোই what we have done, we have done Gauss-Seidel iteration scheme. সেখানে কি করেছি, if you go for general algorithm, look to the general algorithm, what we have got, say we have got A11 x1 plus A12 x2 plus dot plus A1n equal to A1n plus 1. তাহলে A21 x1 plus A22 x2 plus dot plus A2n equal to A2n plus 1. এরকম করে n1 x1 plus n2 x2 plus dot plus n xn n plus 1. Eta. So what? This is the general algorithm. What is the basic principle? Basic principle টা কি? সেটা কি? Number 1, x1 x2 dot xn একদম জিরোথ ইটারেশন, মানে ইটারেশন শুরু হয়নি, I will guess everyone to be equal to 0. তাহলে বেসিক্যালি আমার এখানে যেটা হয়েছে, এটাও u equal to 0 নিচ্ছি, 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 এটাও u equal to 0 নিচ্ছি। This is my initial, just একটা ইনিশিয়াল গেস নিলাম, কেমন? কারো কোনো আপত্তি আছে? হ্যালো গাইস। না স্যার। আচ্ছা, নিলাম, নিয়ে এবার আমি করব কি, আমি the first equation, this is my first equation, সেখান থেকে আমি x1 এখন বের করব, I'll find x1. So here my x2 equal to 0, x3 equal to 0, এখানে একটা xn হবে, সরি xn আছে, xn equal to 0 পুট করলাম,
পুট করে এবার আমি x1 টা বের করলাম। x1 কত আমার, এখানে সবই 0 হয়ে যাবে। সো a1 n + 1 বাই a11, এটা কিন্তু ফার্স্ট ইটারেশনে আমার বেরোলো। তাহলে কি হলো, আমি কিন্তু এখন এটাতে x1 তো এখন আমার এটাতে এই সলিউশন এটাতে বের করছি তো, তাহলে এটা প্রথমে ছিল আমার x1 ছিল 0 লেভেলে 0, এখন এটা x1 এসে গেছে 1 লেভেলে ইকুয়াল টু a1 n + 1 বাই a11, কিন্তু বাকিগুলো x2 x3 x4 ওগুলো কিন্তু পুরনো ভ্যালুতেই পড়ে আছে, the previous value, which is nothing but what I have assumed, because they are not upgraded or modified. Only I have told the computer to find x1 and thereby replace the x1 equal to 0 and upgrade it to the new value. তাহলে এখন কিন্তু ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে x1 টাকে সলভ করে এই x1 এর জায়গায় যে মেমরি লোকেশন আছে, that memory location is being replaced by a1 n + 1 by a11, এটা দিয়ে রিপ্লেস করে দিয়েছে। বাকিগুলো কিন্তু তাই আছে। এবার আমি x2 বের করব, x2 at ফার্স্ট ইটারেশন। সেকেন্ড ইকুয়েশনে যাব এবার, আর ফার্স্ট ইকুয়েশন নয়, সেকেন্ড ইকুয়েশনে x1 এর আমি যে ফার্স্ট ইটারেশনের ভ্যালু পেয়েছি সেটা, আর বাকিগুলো কিন্তু সব 0, সেটা করলাম। তাহলে আমার x2 কি বেরোলো, x2 at ফার্স্ট ইটারেশন বেরোলো a2 n + 1 minus a11 x1 ফার্স্ট ইটারেশনের ভ্যালু ডিভাইডেড বাই a22. So always the denominator is nothing but the diagonal element, and off diagonal element will go into the numerator, and that's why I have also shown you that the diagonal element must have a dominance. So এবার আমি সেকেন্ড ইকুয়েশন থেকে x2 বের করলাম, বাবি বাথরুমে গেছে। So from this x2 at first iteration বেরোবে, থার্ড ইকুয়েশন থেকে x3 ফার্স্ট ইটারেশন বেরোবে। এরকম করে আমি ফার্স্ট যে আমার ভ্যালুগুলো বেরোলো, ফার্স্ট ভ্যালুগুলো তো আমার কিন্তু সব এখন x1 ফার্স্ট ইটারেশন ভ্যালু, x2 আর 0 নেই কিন্তু ফার্স্ট ইটারেশন ভ্যালু, x3 ফার্স্ট ইটারেশন ভ্যালু করে xn ফার্স্ট ইটারেশন ভ্যালু হয়ে গেল। Am I clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Next what I will do, next আমি তারপরে যেটা করব সেটা হলো আমি আগের ভ্যালুর সঙ্গে প্রেজেন্ট ভ্যালু গুলো, x1 at present minus x1 আগের যে ভ্যালু সেটা বের করব। সেটা বের করে আমি দেখব যে এটা pre-assigned স্মল ভ্যালু থেকে ছোট না সমান। এটা কিন্তু আমি সবকটার জন্যই করব, x2 এর জন্যও করব। এরকম করব, ইউজুয়ালি করব সেই মেথডটা, একটা জেনারেল মেথড দিয়ে করব, সবকটা এভাবে চেক করব না। আই উইল শো দ্য অ্যালগরিদম। না ডেফিনেটলি ফার্স্ট ইটারেশনে ভ্যালু আসবে না। হোয়াট আই উইল ডু, now go for second iteration, and once again I will find x12 equal to now a1 n + 1, এটা কিন্তু modified, modified minus summation of a I j into x, x
এটা I equal to 1 হবে, I equal to 1 x j plus 1 and I not equal to j, j equal to 1 to n divided by a11 এখান থেকে আমি এবার x2 বের করব। সিমিলারলি আমি আবার তাহলে x1 সেকেন্ড ইটারেশনে বের করলাম, সেম ওয়েতে 2 নম্বর ইকুয়েশন থেকে x2 সেকেন্ড ইটারেশন, 3 নম্বর ইকুয়েশন থেকে x3 সেকেন্ড ইটারেশনের পরে n ইকুয়েশন থেকে xn সেকেন্ড ইটারেশন বের করলাম। বের করে once again I go for same checking। এই চেকিংটা এবার আমাকে একটু জেনারেলাইজ করতে হবে। জেনারেলাইজ করে তারপরে আমি দেখি কি হয়। জেনারেল যে অ্যালগরিদম, হ্যাঁ, জেনারেল অ্যালগরিদমটা আমাকে এবার আমি স্যার বলো। স্যার বলছি ওই a1 n+1 ওই পার্টটা মডিফাই হচ্ছে কেন, মানে ওটা তো ইকুয়েশনের মধ্যে আছে আমার। তুমি তোমার ছবিটা দাও, তাহলে আমার তোমার মুখের মুভমেন্ট দেখো, কথাগুলো বুঝতে সুবিধা হবে। আচ্ছা এক সেকেন্ড দাঁড়ান, ভিডিওটা করে দিচ্ছি। যেই কথা বলবে একটু ক্যামেরাটা অন করে কথা বলবে, তাহলে আমার মুখের মুভমেন্টটা দেখো বা হাত নাড়ানোর বুঝ দেখো, আমি বুঝতে পারবো। বলো, হ্যাঁ বলো। তোমার মাইক অফ আছে। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম ওই a1 n+1 ওই যে জিনিসটা আছে, মানে ওইটা তো মানে ইকুয়েশনের মধ্যে জোরে বলো, জোরে বলো, মাইকটা মুখের কাছে এনে বলো। আমি বলছিলাম স্যার ওই a1 n+1 মানে যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইকুয়েশনের কনস্ট্যান্ট টার্মটা, ওই পার্টটা মডিফাই হচ্ছে কেন, মানে ওটা তো ইকুয়েশনের আন্ডারেই আছে, কোনটা? ওটা জিজ্ঞেস করছিলাম। এইখানে ওই আপনি এটা জানেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে মানে x1 এর সাইড লিখেছেন না a1 n+1, ওই মানে ওটা ফার্স্ট ইটারেশনের ভ্যালুটা, হ্যাঁ ওইটা মডিফাই হচ্ছে কেন, মানে ওটা তো প্রতিটা ইয়েতেই কনস্ট্যান্ট থাকার কথা। হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট, আমি জাস্ট একটা লেভেলের ইয়েতে রেখে দিচ্ছি এটা ইয়েতে। তুমি যখন ওই এটা অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হলো, তুমি যখন ম্যাট্রিক ইনভার্সন করো তখন কিন্তু মডিফাই হয়। কোনটা আরেকবার বলুন? ওই গাউস এলিমিনেশন মেথডে, এখানে হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা এটাই ঠিক আছে, হবে। আমি তুমি সেই কথা বলার জন্য আমি তাহলে এটাকে একদম জিরোতেই রেখে দিচ্ছি, তাহলে ঠিক আছে তো? হ্যাঁ তাহলে তো কনস্ট্যান্টই থেকে যাবে। হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট, কিন্তু গাউস এলিমিনেশন মেথডে কিন্তু ওটা কিন্তু মডিফাইড হবে। হুম, গাউস এলিমিনেশন মেথড, ঠিক আছে, তুমি যেটা বলেছো সেটা ঠিকই আছে। হ্যাঁ, সেখানে কিন্তু মডিফাই হবে, কেমন? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, এইবার এভাবে আমি বের করলাম। আমার হোয়াট উইল বি মাই জেনারেল অ্যালগরিদম। আমার জেনারেল অ্যালগরিদমটা কি হবে? জেনারেল অ্যালগরিদমটা হলো, আমি ফার্স্টে I ইকুয়াল টু, হ্যাঁ, 1 to n, হ্যাঁ, আমি একটা কাজ করি, আমি আবার অন্য একটা যাই, আমার সময় লাগবে বা জায়গা লাগবে। আমি তাহলে কি করব, আমি ফার্স্টে I ইকুয়াল টু 1 to n, হ্যাঁ, আর j ইকুয়াল টু 1 to n plus 1, আমি সমস্ত x1, হ্যাঁ, x1 বা x2 সবাইকে আমি 0 পুট করে দিলাম। হ্যাঁ, 0 পুট করে দিলাম, কেমন? ঠিক আছে, বেসিক্যালি আমার এটা লাগবে না, এটা লাগবে না, I equal to 1 to n, আমি x1 to xn, আমি initial guess, that is my initial guess, this is my initial guess, ঠিক আছে। Remember, this can be wild guess,
Number one can be judicious guess. Obviously, পাসওয়ার্ড লিখে দাও তার পাশে ওই যে কিভাবে পাসওয়ার্ড লিখে দাও যে পাসওয়ার্ডের বাকি যেটা আছে পাসওয়ার্ড লিখে হ্যাঁ জুডিশিয়াস গেস, হ্যাঁ ওয়াইল্ড গেস অর জুডিশিয়াস গেস। যদি অ্যালগরিদম খুব স্ট্রং হয় তাহলে এটাতেও কোনো ভুল হবে না, শুধু নাম্বার অফ n ইটারেশন that will be very large, হ্যাঁ। Otherwise judicial guess your n meter, that is number of iteration maximum, that will be okay, huh? So I will do this. Number two, this is number one step. Number two step, I will read E or epsilon, that is a very small pre-assigned value. এখানে একটু কিছু বলার আছে, খুব ভালো করে শুনবে। ধরো your u will be 10 meter per second, এর কাছাকাছি। Then it can be 10 to the power minus 3 or 10 to the power minus 4 or 10 to the power minus 5. ঠিক আছে? But if your u is 10 to the power minus 3, then definitely that e should be 10 to the power minus 7. So depending on the relative magnitude of the variable you are going to solve, এই ই কিন্তু অ্যাকর্ডিংলি তোমাকে করতে হবে। And once again this requires your talent, your experience and your understanding of the problem. So একটা pre-assigned value e or epsilon, whatever you call, has to be read or has to be taken into the program. Number three, in number key, you have to give maximum number of iteration, maybe a meter or a meter, whatever maybe. That is the maximum number of iteration. বলে সাধারণত 20/20 মেশ হলে ধরো তুমি 25টা যদি আইটারেশন নাও should come a reasonable result, কিন্তু কোনোদিনই হয় না, হ্যাঁ 10 টাইমস বা 100 টাইমস নিতে হয়, অর্থাৎ মেবি 250 to 2500, হ্যাঁ এরকম নিয়ে, বিকজ we cannot have judicious guess at any level. সেটা মানে ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতা, দ্যাট ক্যানট বি। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে কি বললাম? হ্যালো স্যার বলছি যে স্যার স্যার বলছিলাম যে এই মানে প্রি-অ্যাসাইন ভ্যালু যেটা এপসাইলন নিচ্ছি ওটা তো মানে খুবই ছোট নিচ্ছি, মানে 10 to the power 10 মিটার পার সেকেন্ড হলো 10 to the power minus 3, তার মানে তো স্যার ফার্স্ট ইটারেশনেই তো মানে প্রচুর অ্যাকুরেসিতে পৌঁছে যাবে। ফার্স্ট ইটারেশনেই তো স্যার প্রচুর অ্যাকুরেসিতে পৌঁছে যাবে। কি করে জানলে তুমি? না কারণ কি ওইটা যদি না হয় মানে আমাকে তো ওই লেস দ্যান এপসাইলন হতে হবে পরের মানে স্টেপে যাওয়ার জন্য। এবার লেস দ্যান মানে দুটো মানে ইয়ের মধ্যে মানে লেস দ্যান এপসাইলন হচ্ছে মানে তো খুব কাজ। ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি ওটা তো অ্যাকচুয়াল ভ্যালুর থেকে নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা তো দুটো কনজিকিউটিভ ভ্যালু। আচ্ছা হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, সরি। লেস দ্যান ইয়ে তো হয়ে গেল, তো হয়েই গেল, তাহলে তো তোমার যে অ্যালগরিদম বা তুমি যা গেস করেছো দ্যাট ইজ মানে একটা ভগবান প্রদত্ত ব্যাপার হয়ে গেল। হ্যাঁ 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 বুঝতে পেরেছি। আমি ভাবছিলাম ওই অ্যাকচুয়াল অ্যানসারের সাথে লেস দ্যান 10 to the minus 3 মানে ওটা তো মানে কনজিকিউটিভ ইটারেশনের মধ্যে লেস দ্যান, তাই না? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি।
আচ্ছা, so number 3 point is this, হ্যাঁ, এবার তুমি করবে কি, ফার্স্টে তুমি ইটারেশন স্টার্ট করবে। নাম্বার 4, I equal to 1 to n পয়েন্টে, হ্যাঁ, n পয়েন্টে তুমি ইটারেশন স্টার্ট করবে ফ্রম ইটারেশন 1 to ইটারেশন n আইটার, যতগুলো হবে করবে, ঠিক আছে। পরে নাম্বার 5 তুমি যেটা করবে একদম ভালো করে বুঝবে, বিগ বলে একটা ভেরিয়েবল নেবে and assign this to be 0, ঠিক আছে। আগে কিন্তু সব x1 x2 x3 everyone you have taken to be 0, এখন বিগ একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছে, এটা 0। নাম্বার 6 সাম বলে একটা ভেরিয়েবল নেবে equal to 0। নাম্বার 7 sum equal to sum plus aij u, হ্যাঁ, এখানে x করেছি আমি, x but I not equal to j, ঠিক আছে। এখানে এটা করার জন্য তোমার কিন্তু i কিন্তু 1 to n যাবে, j যাবে 1 to n plus 1, ঠিক আছে। না, j ও n এই যাবে, কেননা আমার n plus 1 তো আমার RHS এ ঢুকে গেছে। নাম্বার 8 একটা টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করব, টেম্প অর x old করে একটা ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করব, which is nothing but right hand side ain plus 1 minus sum divided by aii, বুঝতে পেরেছো? নাম্বার 9 রিলেটিভ এরর equal to xi minus আগের ইটারেশন m divided by, আচ্ছা এইটাকে এখানে দেবো না, এটাকে বাইরে দিই, হ্যাঁ, তাহলে রিলেটিভ এরর, এটা হলো রিলেটিভ এরর। নাম্বার 10 if relative error greater than big, then big equal to relative error, relative error। Then 11 put xi equal to 10, সবকটা xi আপগ্রেডেড হয়ে গেছে। 12 if big less than equal to epsilon
then convergence হলো। If not, then you have to go on once again iteration, হ্যাঁ, once again iteration, এরকম করে তুমি যাবে। ইটারেশন হতে হতে যদি তোমার a মিটার কমপ্লিট হয়ে যায় but still no convergence, then there is no solution, at least for this algorithm. আর যদি বললাম আগে if big is less than epsilon or equal to, then convergence happens. এই অ্যালগরিদমটা বুঝতে পারলে কি পারলে না বলো? Yeah. হ্যাঁ, স্যার। টাইম দিন স্যার, মানে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি এখনো। কি বলছো? এক্সাম আমি স্যার দেবজি, আমি স্যার ঠিক বুঝতে পারিনি, আমি একটু টাইম লাগবে এটা বোঝার জন্য। আচ্ছা, দেবজিৎ বলছো আমি বুঝতে পারিনি, আমি কি আরেকবার- মেথডটা বুঝতে পেরেছি, না মেথডটা ক্লিয়ার, কিন্তু অ্যালগরিদমের সঙ্গে মানে লিংকটা বোঝার জন্য আমার একটু টাইম লাগবে। আচ্ছা, তুমি ওটা লিখে নিয়েছো এগুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ইয়ে স্ক্রিনশট তোলা আছে। ঠিক আছে, তুমি এটা লিখে নাও, লিখে নিয়ে তুমি এগুলোকে আবার পড়ো। আমি ওই যেটা মেথডে যেটা করেছিলাম ঠিক সেটাই বোঝাচ্ছি। দেখো আমি কি করেছি। স্যার, আপনি প্রত্যেকদিন যে পেন্টে লিখে যে সেভ করছেন, এগুলো আমাদের পাঠিয়ে দেবেন। জোরে বলো। আপনি যে প্রত্যেকটা ক্লাসের লিখে যে সেভ করছেন, ওইগুলো আমাদের পাঠিয়ে দেবেন। আচ্ছা, পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবো। ক্লাস শেষ হয়ে যাক, মানে হ্যাঁ, ক্লাস শেষের পরই বলছি। হ্যাঁ, মানে পুরো সেশন হয়ে যাক, তারপর আমি পাঠিয়ে দেবো। কেমন? ঠিক আছে। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ কি হবে শোনো, আদারওয়াইজ বলবো ও স্যার তো পাঠিয়ে দেবে, না দেখলেও হবে। হ্যাঁ, একটু পড়তে হবে তো, বুঝতে হবে তো। ঠিক আছে, দেখো আমি কি করেছি দেবজিৎ, প্লিজ লুক। হ্যাঁ, আমি তোমাকে আমার মুখের দিকে তাকাও। What I have done. দাও। What I have done. আমি একটা পাইপ ফ্লোর জন্য অনেকগুলো গ্রিড নিয়েছি, ধরো 4টে গ্রিড নিয়েছি, তাহলে আমার ভ্যারিয়েবলস হলো 4টে। এই এনিবডি যে বুঝবে না, উৎকর্ষ শর্মা, अच्छा मैं एक हिंदी ही बोली। हाँ, देखो से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पाइप फ्लो का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। सो जो ज्योमेट्री है, सपोज आई हैव टेकन ओनली 4 पॉइंट्स फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। सो आई हैव 4 अननोन्स। तुम सुनो, हाँ मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बंगाली में आप अगर तुमको दिक्कत हो तो। सो आई हैव 4 अननोन्स। Now, in Gauss-Seidel iteration scheme, even in Gauss elimination, or you can have different approach, but in Gauss-Seidel iteration scheme, or in other iteration scheme, you have to get the initial guess. As I told you earlier, initial guess is very, very important, but a priori, you don't know what is the nazdik wala solution. Velocity 8 hoga ki 10 hoga, you don't know. However, you have a flavor, not the taste. You have a flavor. अगर इनलेट में 100 मीटर पर सेकेंड में पानी आ रहा है, तो अंदर में मे बी 110 और मे बी 90 और मे बी 80. So you have a range. So देखो भाई, हमारा तो फ्लो आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड में, सो अंदर में 100 से ज्यादा कितना होगा, 110, 120, और 100 से कम कितना होगा, 90, 90 एंड 80.
So you have an idea, a clue, a flavor, not the taste, a flavor that it can be 80 to 100 points. So within that, whatever you can guess, probably that can be a good guess, if not judicious. Because judicious means exactly very near to the exact solution, but a priori you don't know. The problem is new, the geometry is new, the solution methodology is new. Then how can you know that? You can only by your talent, by your numerical experience, by your understanding of the problem, you can assume that assumption can be very good judicious, but cannot always it is possible. Even Einstein cannot do that. So it can be very near, but exactly judicious is very difficult. Once in a moon that happens. So you guess. Now one of the ways guessing is by कुछ नहीं जानता हूँ मैं पूरा सभी को zero ले रहा हूँ. That is one. What I do usually, suppose as I told you x u equal to 100 meter per second, हम सभी को 100 ही डाल देते हैं, not 0. So any one choice you can do. You can guess 0 for everybody, or guess whatever is a boundary value, guess for everyone that value. Because you don't know exact solution. So what you have done? You have actually then actually you have made the initial guess. So initial guess हो गया. Initial guess का बहुत important bearing होता है on the solution. अगर algorithm सटीक होगा तो even if initial guess is very ill judicious, then also it will give the correct answer. Only the number of iteration will be more. That is, the CPU time will be more. So you have to be very clear and coordinated with everything. That is the methodology, the problem understanding, the grid generation, the scheme you are using. If everything ठीक से होगा तो even a wild guess of the initial guess will finally come to converge and you will get the answer. That is the first step. Second step is a very small pre-assigned value को ठीक करना है. Here I have a vast experience regarding this. क्योंकि what will be the very small pre-assigned value? If it is that your velocity is 100 meter per second, then definitely this pre-assigned value relatively will be little bit. If little bit large होगा तो 10 to the power minus 2 or 10 to the power minus 3 होगा तो it can be taken as a very small value. But if your u is 10 to the power minus 3 meter per second, then definitely 10 to the power minus 4 won't be a very small pre-assigned value. At that case, you have to be careful and take 10 to the power minus 7 or 10 to the power minus 8. So it depends on how what should be the relative value. Even if you, at first you cannot understand or cannot estimate, then after a few running or a few checking, you can, by your experience, by your talent, you can re-evaluate and assign that value and come to the correct pre-assigned value. So that is the second. Number 3 is a iter or an iter. That is the maximum number of iteration. And the maximum number of iteration, देखो, यहाँ में I can tell you one thing. I
I can tell you maximum number of iteration. How I will know? कौन जानता है? कौन जानता है? कोई नहीं जानता. A thumb rule is if you has aim into n, then probably depending on that multiplication करके देखो कितना आ रहा है. 50% or 10% of that make the iteration. That is 20 into 23. So 40 is the 10%, maybe 25 to 50 is the iteration maximum number. But actually that is not the case, because those are when guess values are very judicious and everything is okay. And in numerical everything is okay, that cannot be. Seldom that happens. So what you can do, you can make it a large value. You can make it a large value. What does it mean? Maybe 5,000 or maybe 10,000. But I have a check within that. If the big is less than the epsilon, then come out from the iteration, and that is the convert solution. So by that checking, I can control. I don't have to go to 5,000. Usually what I do, I give a 5,000 or 7,000. बड़ा दे सकते देने से क्या मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं. Computer will do. In the meantime, if it is converges, then it will come out. Even if it don't converge, then definitely I know that this scheme won't working. That is I will get that result. So make it a large, maybe 500 or 5,000, or at least 2,000. Keep it. That is my suggestion. Then number 4 is from 1 to n, start iteration. Start iteration, or maybe number 5 number 5 and 6 you initiate first, big equal to 0, sum equal to 0. While going on iteration, your sum equal to sum plus aij xi. I think দেবজিৎ এখান থেকে তোমার একটু ভুলিয়ে গেছে. এখান থেকে তোমার একটু ভুলিয়েছে. দেখো আমার কি ছিল, what was my problem was ওই চারটের জন্য আমার কি আছে, a11 x1 plus a12 x2, দুটোর জন্য বলছি, a12 এটা আছে. তাহলে এখান থেকে আমি x1 বের করা, তিনটে করি, তিনটে a13 x3. তাহলে এখান থেকে এটা বের করার জন্য কি করব, আমি a11 x1 equal to a12 minus a13, sorry, basically a12 x2 minus a13 x3. তাহলে এইটা তো সামেশন, সেটাই তো করছি. I not equal to j, দেখো a11 করলাম না. দেখি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, এবার বুঝতে পেরেছি. হ্যাঁ, এবার আমি a1 x1 বের করব কি করে? x1 হলো আমার এই পুরোটা ডিভাইডেড বাই a11, এক্স্যাক্টলি সেটাই তো করলাম. এই বের করলাম, মানে সলিউশন হলো এটা. দেখো এটা হলো রাইট সাইড, আর এই যে সাম, এই যে এটা, মানে এই যে এটা সামেশন. আচ্ছা স্যার, আমরা যখন ওই ইয়েটা বার করছি, ধরুন তিনটে ভ্যারিয়েবল নিয়ে করছি, তো x3 টা বার করছি ফার্স্ট ইটারেশনে, তখন তো আমি x1 আর x2 টা তো ফার্স্ট ইটারেশনে ভ্যালুটাই বসাচ্ছি. x1 আমি ফার্স্টে x1 ইকুয়াল টু 0, x2 ইকুয়াল টু 0, x3 ইকুয়াল টু 0 করলাম. হ্যাঁ, তারপরে x1 টার ফার্স্ট ইটারেশনটা বের হলো. এবার আমি ফার্স্ট ইকুয়েশনটা নিলাম, a1 x1 plus 0 plus 0, দুটোই তো 0, x1 x2 0 equal to a13 a14. সেখান থেকে x1 বের করলাম, a14 by a11 নন জিরো চলে গেল. হ্যাঁ স্যার, এবার আমি সেকেন্ড ইকুয়েশনে গেলাম, সেকেন্ড ইকুয়েশনে x3 টা 0 বসাবো, কিন্তু x1 টা যেটা আমি এই যে নন জিরো ভ্যালু পেয়েছি সেটা বসিয়ে x2 টা বের করব.
x2টা নন জিরো এসে তার গেল। মানে আমি স্যার এইখানটায় আমার গুলিয়েছিলাম, আমাকে তার মানে ওই আমি যে x1টা মানে xi নট ইকুয়াল টু যেটা বসাচ্ছি হ্যাঁ, ওইখানে আমার ওই মানে xiটা কিন্তু তার মানে আগের মানে যে আমি যে i এর জন্য করছি তার আগের i এর সবকটাকে আমার মডিফাই xটা নিতে হবে, মানে হ্যাঁ, xi মাইনাস ওয়ানটা আমি মডিফাইড x নিতে হবে, হ্যাঁ, মানে সেই হ্যাঁ। ক্রাইটেরিয়াটা আমাকে মানে কোথাও একটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। The main principle is whenever you are going to solve, you have to take the updated value of any variable. এবার সেকেন্ড ইটারেশন মানে ফার্স্ট ইটারেশন সেকেন্ড ইকুয়েশনে x1 টা তো আমার আপডেটেড ভ্যালু, সেটা নিতে হবে। তো প্রথমের x1 = 0 নিলে হবে না। হ্যাঁ সেটাই বলছি স্যার, মানে এবার ওইটা অ্যালগরিদমে ইনপুট করব কি করে? হ্যাঁ, ওটা অ্যালগরিদমে তুমি তো ইয়েতে যখন তুমি করবে এটা প্রথমে তো তোমার i = 1, ইটারেশন 1 এ i = 1 এ গেল, 1 এ গিয়ে সলভ করবে। তারপর ইটারেশন 1 এ i = 2 তে যাবে, তারপর 2 তে সলভ করবে। তারপর 1 এ যখন সলভ করবে x1 তো বেরিয়ে গেল, x1 বেরিয়ে গিয়ে কম্পিউটার নিজে নিজেই x1 = যেটা 0 ছিল সেখানে x1 = যে নতুন ভ্যালু বেরিয়েছে সেটাকে তো ইয়ে করে দিয়েছে, মডিফাই করে দিয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো ওটা এমনি হয়ে যাবে। ওটা তো এমনি হবে, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার ইয়েস। আচ্ছা, তারপর 9 নম্বরে যাবো। এবার 9 নম্বরে গিয়ে তো এবার আমার মানে সব যখন সলিউশন হয়ে গেল, সমস্ত পয়েন্টে গিয়ে আমি ওই ডিফারেন্স গুলো দেখে যেটা সব থেকে বড় সেটাই আমার রিলেটিভ এরর নেবো। সেটা কিন্তু এখানে বলা নেই ইয়েটাতে, এই তোমার এই অ্যালগরিদম এটাতে, ওটা কিন্তু ইমপ্লাইড। হ্যাঁ, মানে এই যে রিলেটিভ এরর বের করলাম i = 1 to n করলাম, কিন্তু তার মধ্যে থেকে যেটা সব থেকে বড়, অর্থাৎ আমি একটু বুঝিয়ে বলি। আমি ওই একটা প্ল্যানিং করি তো সব সময়। আমি যখন প্ল্যান করছিলাম যে কিভাবে পড়াবো, তখনই আমার মাথায় এটা ঢুকেছে যে এটা না বোঝালে তো বুঝতে পারবে না। সেটা হলো, দেখো এই যে আমি ধরো এই যে আমার 4টে বা 5টা বা 6টা যেটা এই যে আমার এই 6টা পয়েন্ট নিলাম, আমি কিন্তু এইখানেও রিলেটিভ এরর বের করবো, এখানেও 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 রিলেটিভ এরর, প্রত্যেকটা জায়গায়। এবার এর মধ্যে যদি ধরে রিলেটিভ 1 এটা r1, এটা রিলেটিভ 1 r2, এটা r3, এটা r4, এটা r5, এটা r6, এবং সেই যে আমি যদি চেক করে যাব, এই মানে r1 রিলেটিভ এরর, r2, r3, r4, r5, r6 এর মধ্যে, হ্যাঁ, এর সঙ্গে এই বিট, হ্যাঁ, এই বিট 1, হ্যাঁ, বা এই ম্যাক্স 1, হ্যাঁ, এই ম্যাক্স 1 এই কমান্ডটা দিয়ে এই কমান্ডটা দিয়ে আমি ম্যাক্সিমামটা বের করব। এইবার সেই ম্যাক্সিমামটাকে করে তারপরে আমি দেখব, হ্যাঁ, আমি দেখব যে ধরো r6টা হলো ম্যাক্সিমাম, এই r6 less than equal to big, ঠিক? এটা আমি চেক করব, এটা আমি চেক করব, সরি বিগ বলছি, এটা তো ইয়ে হবে এপসাইলন, একটা ভালো লাগবে, ঠিক আছে? r6 এটা করে যদি হয় ব্যাস হয়ে গেল, আর যদি না হয় তাহলে আমি তখন বিগ ইকুয়াল টু r6 করে দেবো, নিয়ে আবার ইটারেশনে চলে গিয়ে প্রথম থেকে আবার করতে পারবো। বোঝাতে পেরেছি? ইয়েস স্যার। মনে রাখতে হবে এটা ভালো বুঝতে পারবে যদি অ্যাডভান্স লেভেলের কাজকর্ম করো। হ্যাঁ,
স্যার বলছি স্যার হুম। স্যার বলছিলাম যে মানে আমরা তো মেনলি পুরোটাই থিওরিটিক্যাল করছি, মানে একটা যদি আপনি ইনহ্যান্ড করে দেখাতেন তাহলে মানে পুরো অ্যালগোরিদমটা একবারে বুঝতে না, না, পারতাম। না, 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 একেবারেই সম্ভব না। একেবারেই সম্ভব না। তারপর এটার জন্য কম্পিউটারিং প্রোগ্রামিং আছে এবং এইরকম একটা শুধু প্রোগ্রাম বানাতেই মিনিমাম 6 মাস থেকে 1 বছর। বাট আই ক্যান ডু যে একটা প্রোগ্রাম আছে সেটাই করে না। ঠিক আছে, ও আচ্ছা আচ্ছা। সেইটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে এটা আরো ভালো বুঝবে যদি এরকম করতে করতে তুমি কোনো একটা কাজ কোনো টিচারের কাজে করে নিজে সেই টিচারের গাইডেন্সে ধৈর্য ধরে ধরে 6 মাস ধরে কাজটা প্যারালালি করে যাও পড়াশোনার সাথে। সেকেন্ড ইয়ারে সব ছেলে আসে, আমার কাছেও আছে, স্যার আপনার কাছে একটা প্রজেক্ট করিয়ে করি, সে কাজ দিয়ে 2 দিন বাদে ব্যাস পালিয়ে চলে যায়। অত ধৈর্যও নাই, অত পারেও না। মানে এটা বেসিক্যালি রিসার্চের কাজ, বেসিক্যালি রিসার্চের কাজ। এখানে দেখো, এখানে তুমি ওই যে কোনো একটা, আমি যে বইগুলো করেছি ওই বইয়ের মধ্যে ওরকম একটা পাবে, কিন্তু ওটা তোমার কোনো অভিজ্ঞতা হবে না। ইউ হ্যাভ টু সলভ এ প্রবলেম, ওই প্রবলেমটা সলভ করে তোমাকে একটু একটু করে দেখে তারপরে তোমাকে। ঘটনাটা হলো ফিজিক্যাল প্রসেস যেটা, সেটা ওই ইয়েতে সুন্দরবনেও যা ঘটবে কলকাতাতেও তা ঘটবে, আফ্রিকাতেও তা ঘটবে। ফিজিক্যাল প্রসেসটা একরকমই। ফিজিক্যাল প্রসেসটা তুমি ভাবো যে আমি এটা ছোট্ট একটা প্রবলেম, তা নয়। সেই ছোট প্রবলেমের মধ্যেও সবকিছু ইনকর্পোরেট করতে হবে। ইট ইজ নট পসিবল যে এটা আমি তোমাকে এখানে করে একটা করে একদিন ইয়ে করে বুঝিয়ে দেবো। প্রোগ্রামিংটা করতে হবে, তার থেকেও বড় কথা ডিজাইনেশন একটা ইয়ে করে করে বুঝতে হবে। হাউএভার যেটা করতে পারি সেটা হলো যদি 16 তারিখে হয়, আমার যে প্রোগ্রামগুলো তৈরি আছে কলেজে আমার কম্পিউটারে রয়েছে, সেটা একটা দুটো আমি রান করে দেখাতে পারি। সেটা হবে, কিন্তু সেখান থেকে তো তুমি তো এই জিনিসটাই কি মানে সিএফডি তে করায়? সিএফডিতে আরো অনেক কিছু করায়, হ্যাঁ, কিন্তু এটা একটা পার্ট অফ এ সিএফডি। হ্যাঁ, বাট এটা বুঝলাম স্যার। নিউমেরিক্যাল মেথডোলজি আমি করছি তোমাকে সলিউশন মেথডোলজিটা, কিন্তু সিএফডি তে সেই সলিউশনে যাওয়ার আগে অনেক কিছু আছে। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, মানে একটা রান করতে মানে না করলে ঠিক এটা মানে রপ্ত হবে না ঠিক এটা। তুমি তাহলে তোমাকে সেটাই তো, তোমাকে আগে প্রবলেম করে তুমি একটা জিনিস, আমি একটা তোমাকে বলতে পারি, তুমি লাপ্লাস ইকুয়েশন, হ্যাঁ, লাপ্লাস ইকুয়েশন ডেল স্কয়ার phi equal to 0 বা ডেল স্কয়ার psi equal to 0, এই সলিউশন একে সলভ করো না। এটাকে তুমি সলভ করো, একটা ধরো ওই পাইপ লই যে স্টিম লাইন, হ্যাঁ, স্টিম লাইন সলিউশন ডেল স্কয়ার psi equal to 0, হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ট্রিমলাইন আর ভেলোসিটি এটা দুটোতেই। বা ভেলোসিটি পোটেনশিয়াল ইকুয়াল টু 0 ইনলেটে ভেলোসিটি পোটেনশিয়ালটা দিয়ে তুমি এবারে ভ্যালুটা বের করো। তুমি তাহলে তোমার ফার্স্টে করতে হবে, ফার্স্টে ওই পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে তাহলে সাইমালটেনিয়াস অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশনে ট্রান্সফার করো, করে সেটাকে প্রোগ্রামিং করতে হবে। আগে সেটাকে প্রোগ্রামিং করে তারপরে এর মেথড। এটা স্যার কোন সফটওয়্যারে করব? তুমি নিজে বানাবে। কোন সফটওয়্যার মানে? অত সোজা না গো, তো ওই 2 দিনই হবে না, এক্ষুনি এটা এরকম তো 6 থেকে। না মানে আপনি বলুন, মানে আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো, মানে আমি কিভাবে একটু পথটা বলুন, আমি তাহলে একটু ভেবে দেখতে পারি। বললে এটা ডেভেলপ করে তারপরে তুমি প্রোগ্রামিংটা করবে। প্রোগ্রামিংটা তুমি নিজে লিখবে, নিজের সফটওয়্যার নিজে লিখবে। মানে সিতে করবো আর কি? সিতে করতে পারো, ফোটানি করতে পারো। ঠিক আছে, আমি সিটাই জানি, আর কিছু জানি ঠিক না। আছে, ফোটানি করবে। ফোটানি করে এবার ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট এ কম্পাইলার। একটা কম্পাইলার দিয়ে কম্পাইল করে আউটপুট ফাইল করে এবার ইনপুট দেবে, জিওমেট্রিটা ইনপুট দেবে, আর বাউন্ডারি কন্ডিশন দেবে, তারপরে ইটারেশন হবে। ঠিক আছে, তারপরে যে ভ্যালু গুলো পাবে সেইগুলোকে তুমি কোন একটা সফটওয়্যার, ধরো টেকপ্লট বা অন্য কোনো সফটওয়্যার, গ্রাফার বা এক্সেল, সেখানে তুমি প্লট করতে পারো। প্লট করে, তবে মানে সোজা ব্যাপার নয়, ওই করতে করতে বছর খানেক লেগে যাবে।
আপাতত নিউমেরিক্যাল মেথডটাই শেখো, হ্যাঁ। আর যদি ইন্টারেস্টেড হও তাহলে নিজে নিজে ইয়ে করে আলাদা করে করো। ঠিক আছে, কি বললাম বুঝলে? ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার। আর যেটা করতে পারো সেটা হলো যে ওই বইটিতে যে 2-4টে ছোট প্রবলেম দেওয়া থাকবে সেগুলো করে নিউমেরিক্যাল মেথডটাকে তুমি ঝালিয়ে নিতে পারো, সেটাও অনেক। প্রোগ্রামিং এ নাই বা গেলে কিন্তু তুমি ছোটখাটো প্রোগ্রামিং করতে হবে, করে তুমি ওই ছোট প্রবলেম যে কোনো একটা সলিউশন বা একটা ম্যাট্রিক্স ধরো 3টে ধরো তুমি আর ধরে নাও না x = 1, y = 1, z = 1 বা x1 = 1, x2 = 2, x3 = 3, এরকম করে 3টি ইকুয়েশন ফ্রেম করো। ফ্রেম করে তারপরে গউস সিডেল ইটারেশন স্কিমে সেটা নিজে আগে একবার ম্যানুয়ালি করো, করে সেটা একবার প্রোগ্রামিং করে কম্পিউটারে করো। এটাতে বেশিক্ষণ লাগবে না, এটা করো না, এটা করলেও হবে। বুঝতে পেরেছি? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, আচ্ছা এইবার তাহলে আমরা এখান থেকে বেরোই। হ্যাঁ, আর কিন্তু ইয়ে করাবো না, গস সিডেল করাবো না, এবার ইন্টারপোলেশনে চলে যাচ্ছি। আই এম গোইং টু ইন্টারপোলেশন। হ্যালো গাইস। ওকে স্যার। হ্যাঁ, বেসিক্যালি লাগরাঞ্জ ইন্টারপোলেশনটাই করাবো, দেখি যদি অন্য এখানে আবার বুঝতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে what is the present international fact is going on just আজকে কে বলতে পারবে? গ্লাসগো COP26 পেপার পড়ো তো? হ্যালো, কি গো শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, কি হচ্ছে সেখানে? আমাদের প্রাইম মিনিস্টারও গেছে। Thing is that it has been found that the temperature is almost rise to 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এবং এইভাবে যদি যেতে থাকে তাহলে 2040 কি 2050-এ আর্থের জেনারেল টেম্পারেচার দাঁড়াবে 58 কি 57। 58 বাঁচবে? হ্যালো, না স্যার, কিন্তু আর তো 20 বছর বাকি, 20 বছরে 58 হয়ে যাবে। স্যার স্টেপস তো নিচ্ছে কে নিচ্ছে? কার্বন এমিশন জিরো করার জন্য। কে নিয়েছে? নেয়নি, স্টার্ট করছে। একটু পড়ে রাখো, নো মিনিংফুল কমিটমেন্ট। হ্যাঁ, ওটা ইন্ডিয়াও কমিট করেছে এবার কি 27 ইন্ডিয়া আগে থেকেই বলেছে কোল ইয়ে করে কি মরবো নাকি, তাহলে তো আমাদের না না স্যার, ইন্ডিয়া 2070 বলেছে। বলেছে, কিন্তু ইন্ডিয়া বলেছে জিরো এমিশন আমি করতে পারবো না। জিরো এমিশন স্যার আজকেই বলেছে। জিরো এমিশনে কোনো কমিটমেন্ট হয়নি স্যার আজকে নিউজ দেখলাম আমি, মানে COP26 যেটা চলছে। চেষ্টা করব কিন্তু কমিট করেনি। কমিট করার সম্ভাবনা, তার কারণ কার্বন তোমাকে ইউজ করতেই হবে। সেটা তো দূরে যাক, যে পৃথিবীর সব থেকে বেশি কার্বন এমিশন করে সে হলো চায়না, সে যায়নি, কাজেই ঘোর বিপদ। হ্যাঁ, ঘোর বিপদ পৃথিবীর। তার মধ্যে গাছ কেটে প্লাস্টিক ইউজ করে, হ্যাঁ,
পুকুরে কি অবস্থা, মানে আমাদের ইন্ডিয়ার অবস্থা দেখলে আরো মনে হয় যে আমাদের কোনো সিভিক সেন্সই নেই। হাসাহাসি করে, তোমরাই তো ইউরোপ বা আমেরিকা যাবে, ইন্ডিয়ার নাম শুনে হাসে। আমার এক শালা আছে ইয়েতে, আমেরিকা রয়েছে, ওইখানে আরেকজন আছে কানাডায়। ওরা ইয়ে করে ফোন করে বলছে এখানে পেপার গুলোতে দেওয়া আছে ইন্ডিয়াতে রাস্তায় রাস্তায় কোভিড রোগী মরে পচে আছে। কিছুদিন আগে যে দেখিয়েছে ওই যে গঙ্গায় ভাসছে সেই ছবিগুলোই ওরা ধরে নিয়েছে রাস্তাঘাটে। ইন্ডিয়া নিয়ে ওদের এরকম। আমার বক্তব্য সেখানে, আমার বক্তব্য হলো এই ডেটা কোথা থেকে পেলাম? এই ডেটা সায়েন্টিস্টরা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে স্যাম্পল ক্যালকুলেশন করে এবং বলছে যে ইন্ডিয়ার বা যারা কোস্টাল রিজিয়নের যে সমস্ত শহর আছে আগামী 15 থেকে 20 বছরে সেগুলো জলের তলায় চলে যাবে। আজ পর্যন্ত সায়েন্টিস্টরা যা যা অ্যাসাম্পশন করেছে তার ম্যাক্সিমামই মিলে গেছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবে এটাও মিলবে। এবং আমরা দেখবো কিনা জানি না, তোমাদের জীবদ্দশাতেই তোমরা 50 কি 55 এই টেম্পারেচার পাবে, বেশি দিন নেই। ঠিক আছে, এবার আমার বক্তব্য হলো এই ডেটাগুলো কোথা থেকে পাচ্ছে? এই ডেটাগুলো নাসা বা তার স্যাটেলাইট দিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই ডেটাগুলো নিচ্ছে। সেই ডেটা তো নিচ্ছে, ধরো ডেটা নিল ইতালির থেকে কিছু, ডেটা নিল আমেরিকার থেকে কিছু, ডেটা নিল ইন্ডিয়ার থেকে কিছু, যা দিয়ে পুরো বাকি সারা পৃথিবীটাকে কি করে ওরা বলছে বা সেটাকে কি করে ওরা ম্যাপিং করে ফেলছে। সেখান থেকে অত ডেটা তো নেওয়া সম্ভব না, কি করে করছে? এইটাই হলো ওরা এরকম একটা স্পেসের বিভিন্ন ইয়েতে অনেকগুলো ভ্যালু, x1 লোকেশনে টেম্পারেচার এত, x2 লোকেশনের টেম্পারেচার এত, x3 লোকেশনের টেম্পারেচার এরকম করে 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 তারপরে ওরা দুটো মেথড, একটা মেথড হলো এরকম করে লোকাল, ধরো আমি ম্যাড্রাসের টেম্পারেচার বের করলাম, কলকাতার বের করলাম, ভুবনেশ্বরের চাই, তাহলে আমি ভুবনেশ্বরটা আমি এই ম্যাড্রাস আর কলকাতা এই দুটো টেম্পারেচারের থেকে আই উইল ইন্টারপোলেট with this idea, with this principle that this variation will follow some rule. এবার এই দুটোর মাঝে হলো ভুবনেশ্বর। যদি বা আমি সেটা করতে চাই ঢাকা, আমি করেছি কলকাতা আর ইয়ের ম্যাড্রাসে, ঢাকা কিন্তু আমাদের লাইনের থেকে বেরিয়ে গেছে। That is called extrapolation. And once again, I do take the principle of extrapolation is that it will follow some general rules or relations. ঠিক আছে, কিন্তু এই যে করলাম এরকম করে তো আমার তো একেবারে, তাহলে তো সব জায়গা, হ্যাঁ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রংপুর, ওইদিকে থাইল্যান্ড, ওইদিকে চায়না, এরকম তো মানে আমার তো তাহলে সুপার কম্পিউটারও অত ডেটা রাখতে পারবে না। সব জায়গার ডেটা নিয়ে নিয়ে ইন্টার করে 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 যেতে হবে। তবে তো আমি বলবো যে হ্যাঁ বাপু এই জায়গাটা এই পোস্টাল এরিয়াটা ডুবে যেতে পারে, এটার টেম্পারেচার এত বাড়বে, এটা কি হবে। কারণ হাউ আই ক্যান সে or conclude or come to a scientific conclusion, সেটা একটু মুশকিল। সেই মুশকিলটা ওভারকাম করার জন্য, what I can do, আমি instead of getting all this data আমি একটা ফাংশন বের করে রাখবো, যে ফাংশনের যে লোকেশন সেই লোকেশনটা এক্স বা ওয়াই দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আমি বের করবো যে হ্যাঁ এখানকার টেম্পারেচার এবং যখন যেটা হবে, ধরো আমাকে বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যদি গ্রিনিচ থেকে আমি বা লন্ডন থেকে আমি ডিস্টেন্স ধরি, কলকাতার ডিস্টেন্স এত, তাহলে এখানকার টেম্পারেচার আমি ওই ফর্মুলাতে বসে কত পাবো, এইভাবে আমি করবো। এইটাকে বলা হয় গেটিং ইন্টারপোলেশন ফাংশনাল রিলেশনশিপ। ঠিক আছে, এটা পাওয়ার জন্য আমি কি করবো? এটা পাওয়ার জন্য আমি এরকম করতে পারি, হ্যাঁ এরকম করতে পারি,
হ্যাঁ, আমি এরকম করতে পারি। আমি x এর ভ্যালু পেয়েছি, y এর ভ্যালু পেয়েছি, 1 এ 2, 3 তে 5, 6 এ 7 এরকম পেয়েছি। এরকম পেয়ে আমি এবার কি করতে চাই, আমি এবার এখানে লিনিয়ার, হ্যাঁ, y ইকুয়াল টু fx এরকম লিনিয়ার একটা রিলেশন দিতে পারি। লিনিয়ার রিলেশন নিয়ে এবার ধরো প্রথম ভ্যালুটা 2 ইকুয়াল টু a1 প্লাস a2 ইন্টু 1, এটা হলো 1 নম্বর ইকুয়েশন। তারপরে 5 ইকুয়াল টু a1 প্লাস a2 ইন্টু, এটা হলো 2 নম্বর ইকুয়েশন। করে এই দুটোকে সলভ করে আমি a1 ইকুয়াল ধরো k পেলাম, k1, a2 ইকুয়াল ধরো k2 পেলাম। তাহলে আমার রিলেশনটা হলো y ইকুয়াল টু a1 প্লাস k2x। ব্যাস, এটা আমার ফাংশনাল রিলেশনশিপটা হয়ে গেল। এবার যে কোনো একটা জায়গায় আমি যদি x এর 1.5 পেতে চাই, তাহলে আমি সিম্পলি এই x ইকুয়াল টু 1.5 বসাবো আর y পাবো। Exactly, this is the rule of the interpolation. However, a linear interpolation in maximum case is not valid. So you can take a non-linear square নিতে পারো, কিউব নিতে পারো, আরো বেশি নিতে পারো, কিন্তু যত বেশি নেবে তত a1, a2, a3, a4 এটা বাড়বে। আর ইট ইজ নট যে অলওয়েজ একেবারে প্রচুর নিলে আমার খুব হাই অ্যাকুরেট রেজাল্ট আসবে, সেইটাও নয়। ফলে ইট হ্যাজ বিন ফাউন্ড দ্যাট ইনস্টেড অফ এরকম একটা রিলেশন আমি যদি এইরকম একটা নিই, যে এরকম y ইকুয়াল টু fx ইকুয়াল টু b1 প্লাস b2 x minus x1 plus b3 x minus x1 into x minus x2 এরকম যদি নিই, হ্যাঁ, এরকম যদি নিই, তাহলে কি নিলাম, fx equal to b1 plus b2 x minus x1 plus b3 x minus x1 into x minus x2 এরকম একটা যদি নিই, তাহলে কিন্তু আমি একদম ধরো x1 ইকুয়াল টু মানে আরে y ইকুয়াল টু y1 ইকুয়াল টু x1, ইকুয়ালটা কিন্তু b1 হচ্ছে, দেখো বাকি সবগুলো কেটে যাচ্ছে, তাহলে b1 পেয়ে গেলাম। এবার x2 বসালে y2 equal to fx2 equal to b1 plus b2 x2 minus x1, ঠিক আছে, বাকিগুলো 0 হয়ে গেল, ঠিক আছে। এবার x3 কোন একটা ভ্যালু নিলে, x3 নিলে y3 equal to fx3 b1 plus b2 x3 minus x1 plus b3 x3 minus x1 x3 minus x2, হ্যাঁ, তাহলে তিনটে আননোন, তিনটে ইকুয়েশন সলভ করে প্রথমে তো পেয়েই গেলে b1 equal to fx1, পরেরটা থেকে b2 পেয়ে যাচ্ছ, তারপরে b1 b2 বসিয়ে b3 পাবে। তাহলে তুমি যে এই যে রিলেশনশিপটা পেলে, এই যে রিলেশনশিপ, দিস ইজ নাথিং বাট
This is nothing but the interpolation function in the Lagrange approximation. ঠিক আছে, এছাড়াও আরো অনেকগুলো ইয়ে হয়, আজকে শুধু এইটুকুই বললাম, নেক্সট ডে এটা আরো ডিটেইলসে অ্যানালিসিস করব। কেমন? এই দেবজিৎ শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, শাহরুখ কি আমাকে ইয়েটা দিয়েছিলে, পুরো সিলেবাসটা দিয়েছিলে শাহরুখ? হ্যাঁ স্যার। আরেকবার একটু পাঠিয়ে দিও না, কোথায় আছে দেখি, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আরেকবার পাঠিয়ে দিও, দেখি আরেকবার। আমার যতদূর মনে পড়ে নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন, তারপরে সলিউশন অফ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস আর ফাইনাইট ডিফারেন্স, এই তিনটেই আর বাকি আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর একটা জিনিস আমার একটু করানোর ইচ্ছে আছে, রুঙ্গি ক্লাসিক্যাল রুঙ্গিকুট্টা ফোর্থ অর্ডার মেথড। তো টাফ হবে, দেখা যাক। দাঁড়াও একটু ইয়েটা করুন। বরুণ হাসদা, absent. আজহার ইমাম, Yes, sir, present. বিদেশ মন্ডল, Present, sir. আমন আহমেদ, Present, sir. সৌম্যদীপ মন্ডল, absent. স্যার আছি স্যার, সো প্রেজেন্ট। হ্যাঁ, তুমি বলছো না কেন? স্যার আমার এই মাইকটা অন হচ্ছিল না। সৌগত দাশগুপ্ত, পরে এসে বলবো আমি ছিলাম, absent. দেবজিৎ, ঋষভ বারিক, Present, sir. প্রিয়াংশু মন্ডল, Present, sir. প্রণয় সুর, প্রেজেন্ট স্যার। রাহুল রাউত, Present, sir. Present, sir. ঠিক আছে। লিখেছে যে ওর মাইক কাজ করছিল না। হ্যাঁ, বরুণ হাঁসদা লিখেছে যে ওর মাইক কাজ করছিল না। Present. হ্যাঁ, প্রেজেন্ট আছে। শাহরুখ ছিল তো? হ্যাঁ স্যার। ঋতঙ্কর দাস, Present, sir. শুভদীপ নস্কর, এটি ল্যাটারালি এসে
আমার ক্লাসও ফুটছে না কি সায়ক বারুই Yes, sir. ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা সায়ক হ্যাঁ স্যার বলুন। তোমাদের সেশন রিজলভ কবে স্যার হ্যালো স্যার শুনতে পাচ্ছি না স্যার, দেখতে হবে। ও সরি একটু দেখো তো মানে সেশন রিজলভ তারপর আমাদের তো তার আগে অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে আচ্ছা দেখা যাক খুলে গেলে তো তখন সামনে সামনেই পরীক্ষা বা অ্যাসাইনমেন্ট পরীক্ষা ঠিক না অ্যাসাইনমেন্ট দেবো ভাইভাও হতে পারে হ্যাঁ ভাইবা হবেই তখন অ্যাসাইনমেন্ট দিলেও সেই অ্যাসাইনমেন্ট সে ঠিক মতো বুঝলো কি না ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে গুড ডে আজকের জন্য হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার।